اوورسیز پاکستانی ہمارے سفیر اور سروں کے تاج ہیں۔ بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں نے اپنی محنت اور لگن سے اپنا نام کمایا۔ 1 کروڑ سے زائد اوورسیز پاکستانیوں نے ملک کی خدمت کی۔ دنیا کے ہر کونے سے اوورسیز پاکستانیز یہاں تشریف لائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کے پہلے سالانہ کنونشن سے خطاب کہتے ہیں 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، آج اس تاریخ کو پھر دہرایا جا رہا ہے۔ دہشت گرد ملک کا امن دوبارہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا آج آخری روز۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کنونشن میں شریک۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے 1500 سے زائد اوورسیز پاکستانی بھی شریک۔ شرکاء کو پاکستان میں سرمایہ کاری اور سہولیات سے متعلق آگاہی دی گئی۔ کنونشن میں اوورسیز پاکستانیوں کی ملکی معیشت میں خدمات کو سراہا گیا۔ کنونشن کے شرکاء کا حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کا عزم کا اظہار۔ کنونشن میں قومی ترانہ اور خصوصی ڈاکومنٹری بھی پیش کی گئی۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی۔ فچ نے پاکستان کا معاشی آؤٹ لک منفی سے مستحکم قرار دے دیا۔ پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی قرضہ جاتی ریٹنگ میں بہتری کرتے ہوئے CCC+ سے بڑھا کر B- کر دیا۔ پاکستان کی کرنسی کی ریٹنگ بھی B- کر دی گئی۔ فچ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو چکی۔ پاکستان کا IMF پروگرام پر عمل درآمد بہتر اور فائنینسنگ تک رسائی بھی آسان ہوئی۔ پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی ارکان کانگریس نے بانی PTI کا ذکر تک نہیں کیا۔ تینوں امریکی کانگریس ارکان نے واضح کیا کہ پاکستان کی اندرونی سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ امریکی وفد سے ملاقات میں PTI کو نہ بلانے پر اسپیکر قومی اسمبلی نے وضاحت دے دی۔ کہا، میں نے امریکی وفد سے ملاقات میں بیرسٹر گوہر اور چیف وہب عامر ڈوگر کو ڈنر پر بلایا تھا۔ PTI کے عاطف خان اور ڈاکٹر امجد کو نہیں بلایا تھا، جس کا ثبوت موجود ہے۔ یہ اچھا موقع تھا PTI رہنما امریکیوں سے بیٹھ کر بات کرتے جن سے وہ مدد مانگتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس وفد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاک امریکہ تعلقات کے استحکام اور فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ مریم نواز کی وفد کو پنجاب میں زرعی صنعت، IT، توانائی، صحت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پارلیمانی سطح پر وفود کے تبادلے کو مزید بڑھانے کی بھی تجویز دی۔ مریم نواز نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاک امریکہ تعاون کے نئے باب کا آغاز ہو چکا۔ پاک امریکہ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافہ۔ جسٹس علی باقر نجوی سپریم کورٹ کے جج تعینات۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس علی باقر نجوی کی سپریم کورٹ میں تعیناتی حلف اٹھانے کی تاریخ سے مؤثر ہوگی۔ تقرری آئین کے آرٹیکل 173 اور 175A8 کے تحت کی گئی۔ جسٹس علی باقر نجوی لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں بانی PTI کی 2 درخواستیں منظور۔ عدالت کا بچوں سے بات کرانے اور بانی PTI کا میڈیکل چیک اپ کروانے کا حکم۔ اسپیشل جج سینٹرل FIA شاہ رخ ارجمن نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ مقامی عدالت نے حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ 28 اپریل کو جمع کروانے کی ہدایت بھی کر دی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں بشرا بی بی کو شامل تفتیش کرنے کا حکم۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 6 مئی تک توسیع۔ عدالت تفتیشی آفیسر کو بانی PTI کی اہلیہ اور مقدمے میں ملزمہ بشرا بی بی کو شامل تفتیش کرنے کا حکم دے دیا۔ PTI کے وکلاء نے بشرا بی بی کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہے۔ راولپنڈی میں بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کا دن۔ کئی پارٹی رہنماؤں اور اہل خانہ کو ڈیارہ جیل کے باہر مختلف مقامات پر روک دیا گیا۔
पी टी आई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और बानी पी टी आई की बहनों को पुलिस ने अडियाला जेल की जानिब जाने से रोक दिया। पी टी आई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम इंतजामिया को इख्तियार नहीं दे सकते कि वो पिक एंड चूज करे। ये अदालत की तौहीन है, वो उनके दिए गए फैसलों को नहीं मानते। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हमें फिर रोका जा रहा है। हमने न पहले कोई कॉल दी न आज दी। अगर आज इजाजत न मिली तो फैमिली मेंबरान बाहर बैठ जाएंगे। हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। पार्टी मुत्तहिद है, कोई इख्तलाफात नहीं। केपी में बानी पीटीआई की हिदायत से ही सब कुछ करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि आईजी इस्लामाबाद ने अदालत को गुमराह करने के लिए गलत मालूमात दी। वो चाहते हैं कि हम अदालतों के चक्कर लगाते रहें। अंधेरे में कैनाल सिस्टम में तब्दीली से मुताल्लिक फैसले किए गए। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमिश्नर को खत। सानिया निश्तल खाली नशिस्त का मामला उठा दिया। खत में लिखा, सानिया निश्तल का इस्तीफा 10 मार्च को मंजूर हुआ था। आर्टिकल 224 के तहत 30 दिन में इंतखाबात करवाना लाजिम था। खाली नशिस्त पर इंतखाबात की मुकर्ररा मुद्दत गुजर चुकी। सानिया निश्तल की खाली नशिस्त पर इंतखाबात न करवाना गैर आईनी इकदाम है। इकदाम से खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की नफी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट में नुमाइंदगी से महरूम है। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों का एक बार फिर वार। दहशतगर्दों का दश्त रोड पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका। 3 एहलकार शहीद, 16 जख्मी। धमाके में जाँ बहक जख्मी और एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक जख्मियों में 2 एहलकार की हालत तशवीशनाक है। शदीद जख्मी एहलकारों को क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। शाहिद रिंद ने मस्तूम वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तूंग में धमाके की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी ने धमाके में शहीद होने वाले 3 एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद एहलकारों के खानदानों के साथ खड़े हैं। शहदा हमारा फख्र हैं और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मस्तूम धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के जवानों की शहादत पर दिल रंजीदा है। दहशतगर्दी की बुज़दिलाना हरकत कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। दुख की घड़ी में बलूचिस्तान की अवाम और शोदा के खानदानों के साथ खड़ी। मोहसिन नकवी की मस्तूंग में धमाके की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी ने धमाके में शहीद होने वाले 3 एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार भी किया। करक में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 10 अफराद की जान ले गया। इंडस हाईवे पर लकीगंज के करीब ट्रेलर और वैन में टक्कर। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। हादसे का शिकार कोच DI खान से पेशावर जा रही थी। जख्मियों में बास की हालत तशवीशनाक बताई गई। लीबिया में तारकीन वतन की एक और कश्ती का हादसा। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद गहरे समंदर की नजर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती को हादसे सरियत शहर के करीब पुरावा कोस्ट में 12 अप्रैल को पेश आया। पाकिस्तानी सिफारत खाने की टीम ने दस्तावेजात से 4 लाशों की पाकिस्तानी होने की तस्दीक कर ली। 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 गुजरांवाला से है। पाकिस्तानी सिफारत खाना हादसे से मुताल्लिक मालूमात के लिए मकामी हुक्काम से राबिते में है। जमात इस्लामी का फलस्तीन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ 20 अप्रैल को मुल्क गिर मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क भर से काफिले आएंगे और अमरीकी एम्बेसी के सामने एहतजाज करेंगे। लोग इसराइल और अमरीका के खिलाफ नफरत कर रहे हैं। नफरत की लहर पूरी दुनिया में मौजूद है। इसराइल छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मार कर कत्ल कर रहा है। अमरीका ने एक दफा फिर अपने आप को दहशतगर्द साबित किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इकनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने वफ्द के अरकान को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मावन और तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जिंदा तारीख का म्यूजियम है। नवाज शरीफ अपनी ज़ाती निगरानी में लाहौर की सकाफत बहाल करने के लिए कोशा हैं।
ECO वफ्द ने लाहौर की खूबसूरती, सकाफती बहाली और सियाहत के फरोग के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आगा खान यूनिवर्सिटी आमद। आगा खान यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और सीनियर फैकल्टी मेंबर्स से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज के हवाले से आगाह किया गया। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में खातिर खा इक़दाम किए। सूबे में खुसूसी हेल्थ सेंटर्स में नुमाया बेहतरी देखने में आई। प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर सेहत के शोबे में सूबाई सतह पर मरबूत इक़दाम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का नाक़िस व गैर महफूज कमर्शियल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट का अहम इजलास हुआ। कहा गया कि नाक़िस और गैर महफूज कमर्शियल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। गाड़ियों के मुआयने का निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। कमर्शियल गाड़ियों के मुआयने के लिए 10 MVI सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। कराची में 2 MVI सेंटर्स पहले से ही फाल हैं। मजीद सेंटर्स पर काम जारी है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन की गाड़ियों को बरूए कार लाते हुए आइंदा हफ्ते नया रूट शुरू करने का फैसला। जून में 34 नई इलेक्ट्रिक बसें और 5 डबल डेकर बसें पहुंचेंगी। मजीद 100 बसें भी जून में ही पहुंच जाएंगी। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में हर सतह पर सरमायाकारी की। प्राइमरी से लेकर टेरिटरी अस्पतालों तक निज़ाम को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंपोजियम से खिताब। कहा, सेहत की सहूलियात को हर घर तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। सूबों के दरमियान तजर्बात का तबादला यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उसूल में मददगार साबित होगा। सिंध हुकूमत मजबूत बुनियादी सेहत के निज़ाम की क़याम के लिए पुरअज़्म है। खालिद मगसी ने अख्तर मेंगल को धरना खत्म करके मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अख्तर मेंगल हमारे भाई हैं, बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें। रियासत अपने शहरियों के लिए ही काम करती है। रियासत की कुछ मजबूरियां हैं और लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। रियासत का एहतराम हम सब पर लाजिम है। हमें दुनिया के सामने पाकिस्तान का मज़बूत चेहरा उजागर करना है। कामयाब ताल्लुका और बेहतरीन सिफारतकारी की दलील है। सिफारतकारी में पार्लिमान का भी अहम किरदार होता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब कहते हैं, दहशत गर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रहे हैं। हैदराबाद सक्खर हाईवे पर काम रवां साल शुरू होगा। 3 साल में मोटरवे मुकम्मल हो जाएगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का हैदराबाद सक्खर मोटरवे रवां साल शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कराची हैदराबाद मोटरवे नए रास्ते पर बनाई जाएगी। PTI हुकूमत ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे रोकी, जिसके बायस अब लागत दुगनी हो गई। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा जरूर डालें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कन्वेंशन से खिताब। कहा, 77 साल तारीख में इस साल सबसे ज्यादा ज़र मुबादला भेजने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। SIFC 1 विंडो ऑपरेशन है। सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ECO वफ़द के एजाज़ में शाया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने वफ़द का इस्तक़बाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की लाहौरी रिवायती खानों से भरपूर तवाज़ो की गई। ECO ममालिक के सफ़ीरों ने दिल्ली दरवाज़ा, गली सुरजन सिंह और वज़ीर खान मस्जिद का तारीखी दौरा किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, आलमी वफ़ूद की मेज़बानी पंजाब की तहज़ीबी शनाख्त का इजहार है। सियाहती तरक्की के साथ साथ सकाफती विरसे की तरवीज मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में पानी के तमाम बड़े मंसूबे ताखीर का शिकार। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वजारत आबी वसाइल की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 7 बड़े मंसूबों में से सिर्फ 1 पर 50% तक काम मुकम्मल हो सका। दयामीर भाषा डैम पर 15% काम मुकम्मल हो सका। दासू डैम की तामीर का काम 21%। मोहम्मद डैम पर काम 33% मुकम्मल हो चुका।
کرم تنگی ڈیم پر اب تک 75% تک کام مکمل ہو سکا ہے۔ پاکستان پانی کے کم ترین ذخیرے والے ممالک میں شامل ہے۔ اورنگی کریک میں آئل ریفائنری کے قریب لگنے والی آگ 18 روز بعد اچانک بجھ گئی۔ آگ بجھنے کے بعد گیس کا اخراج جاری، علاقے میں بو پھیل گئی۔ انتظامیہ نے غیر متعلقہ افراد کو گیس کے اخراج کے باعث قریب جانے سے روک دیا۔ 28 مارچ کو نجی تعمیراتی کمپنی کے منصوبے کے لیے خالی پلاٹ میں پانی کے لیے بورنگ کیے جا رہے تھے اور اس دوران 1200 فٹ گہرا گڑھا کھودا گیا۔ اس دوران کھدائی کے مقام پر گیس کے اخراج کے بعد اچانک آگ لگ گئی تھی۔ کراچی میں مرتضیٰ چورنگی کے قریب برف کے کارخانے میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زوردار دھماکے سے کارخانے کی چھت گر گئی۔ تمام افراد کی عمریں 30 سے 35 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق واقعہ گیس لیکیج کے باعث پیش آیا، جس کے باعث برف خانے میں موجود مزدور چھت گرنے سے ملبے تلے دب گئے تھے۔ غزہ جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات بغیر کسی نتیجے پر ختم ہو گئے۔ مصری حکومت نے نئی جنگ بندی کے لیے حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ حماس نے مصری تجویز کو مسترد کر دیا۔ کہا صرف اس صورت میں جنگ بندی پر تیار ہیں جب اسرائیل مکمل طور پر جنگ بندی کرے اور فوجی انخلا کرے۔ ہتھیار ڈالنے پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مذاکرات کا مقصد جنگ بندی کی بحالی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تھا۔ امریکہ کی اسرائیل کو 18 کروڑ ڈالر مالیت کے انجن فروخت کرنے کی منظوری، امریکی دفاعی سلامتی تعاون ایجنسی نے تصدیق کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل کو آرمڈ پرسنل کیریئرز کے لیے ہیوی وہیکل انجن فراہم کیے گئے۔ انجن اسرائیل کی سرحدی دفاع اور فوجی نقل و حرکت میں بہتری لائیں گے۔ معاہدے میں انجن پرزے، تکنیکی معاونت اور لاجسٹک سپورٹ بھی شامل۔ ایران جوہری ہتھیاروں کا خواب دیکھنا چھوڑ دے ورنہ سنگین رد عمل آئے گا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دے دی۔ بولے ایران معاہدہ چاہتا ہے لیکن کیسے کرنا ہے یہ اسے معلوم نہیں۔ ایران کے مسئلے کو حل کر دوں گا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 12 اپریل کو جوہری معاہدے سے متعلق مذاکرات کا پہلا دور ہو چکا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ 10 میں سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ایونٹ کا چھٹا میچ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ رواں ایونٹ میں پشاور زلمی کو مسلسل دوسری شکست، اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو 102 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا۔ صاحبزادہ فرحان کی شاندار سنچری، 52 گیندوں پر 106 رنز بنائے۔ جواب میں پشاور زلمی کی پوری ٹیم 19ویں اوور میں 141 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔